மட்டும் வந்துட்டாரு, இதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை தரமும் பேர் வேற லெவல்ல இருக்கும். Today we are going to pray for our children. இன்னைக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக எல்லாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். And we are going to see how we can support our children in building the kingdom of God. அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டும்படிக்கு எப்படி எங்க பிள்ளைகளுக்கு நாங்க உதவி செய்யலாம்னு சொல்லி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். And before that we are going to read today is Palm Sunday. இன்றைக்கு குருத்தோலை ஞாயிறு. And we are going to read the scripture from Matthew 21. அப்ப அந்த வசனத்தை அது குறித்ததான வசனத்தை வாசிப்போம். மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரத்தை we are all going to read together. எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றாக வாசிக்க போகிறோம். The king is coming. ராஜா மறுபடியுமாக வருகிறார். All of you say the king is coming. ராஜா மறுபடியுமாக வருகிறார். The king is coming. ராஜா மறுபடியுமாக வருகிறார். Matthew 21 1 to 11. மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரம் 1 லிருந்து 11. And the thing that I told you during this Palm Sunday, take it prophetically and start praying for the next quarter of the year or for the next half year. அப்ப நான் சொல்லுகிற காரியங்களாம் தீர்க்க தரிசனமாக உங்களுடைய இருதயத்தில் நல்லா அதை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்க. வருகிற 6வது மாசம் அந்த வருஷத்தின் அரைவாசி வரைக்கும் நீங்க உங்களை தயார் செய்து இந்த காரியங்களை செய்யுங்க. Matthew 21 1 to 11. மத்தேயு 21 1 லிருந்து 11 வரை. Are you all ready? எல்லாரும் தயாரா இருக்கீங்களா? Yes? Okay, let's all read together. Yeah, in your own language. Whatever Bible you have, we are reading it. As they approached Jerusalem, let's all read together. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and he will send you right away." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to the daughters of Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!" When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowds answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee." Hallelujah. 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 You know, there was only 4 or 5 days left for his crucifixion. இன்னும் ஒரு 4 இல்ல 5 நாள் தான் பாக்கி இருந்தது அவருடைய சிலுவை மரணத்துக்கு. But Jesus remembered the little donkey that was tied. ஆனால் அவருடைய சிலுவை மரணத்துக்கு முன்பதாக ஒரு கட்டப்பட்ட ஒரு கழுதையை ஆண்டவர் நினைவு கூர்கிறார். Because there was a prophecy long ago, I think in Zechariah or I don't remember, there was a prophecy that the king will come riding on a colt. Zechariah 9:9. There was an old prophecy that your king will come riding on a colt. அப்ப ஜெகரியா புத்தகத்துல ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருந்தாரு, உன்னுடைய ராஜா ஒரு கழுதையின் மேல தாழ்மை கோலத்துல வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி. And there was only 5 more days for the Lord to be crucified. இன்னும் ஒரு 5 நாள் தான் இருந்தது ஆண்டவர் சிலுவை மரணத்துக்குள்ள போவதற்கு. And the Lord remembered every prophecy
that was foretold long ago. முன்பு எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்பதாக சொன்ன அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை அவர் மரணத்துக்கு முன்பதாக Our நினைவு God கூறுகிறார். is a remembering God. எங்களுடைய தேவன் நினைவு கூறுகிற He தேவன். remembers the prophecies, the promises and the covenants. உங்களுக்காக சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள், உங்களுக்காக சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் நினைவு கூறுகிற தேவன். Even for a small donkey, he remembered the prophecy. ஒரு சின்ன கழுதைக்கு பற்றி பேசப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை நினைவு கூறுகிற தேவன், How much more he will remember our prophecies. எவ்வளவாக உங்க மேல் அவர் பேசின வார்த்தைகளை, தீர்க்க தரிசனங்களை நினைவு கூறாம இருப்பார். He fulfilled all the prophecies, whether it was about him, whether it was about his disciples, whether it was about the donkey, whether it was about Jerusalem, whether it was about the crowd. Every prophecy he fulfilled. Hallelujah. வேதத்தில் எழுதப்பட்ட எல்லா தீர்க்க தரிசனங்கள் அவருடைய மரணத்துக்கு முன்பதாக மீதி இருந்த கொஞ்ச நாள்லயே சொல்லப்பட்ட எல்லா வாக்குத்தத்தங்கள், கழுதையை குறித்து, ஜனங்களை குறித்து, எருசலேமை குறித்து சொன்னதெல்லாம் ஆண்டவர் நினைவு கூர்ந்து Every நிறைவேற்றினார். prophecy is not only for the church, every prophecy is not only for the pastor, every prophecy not only for the people who do ministry, but every prophecy given to a Sunday school, every prophecy given to a youth, every prophecy given to a sister, brother, mother, uncle, anybody in the church, every prophecies, every promises, every covenants will come to pass in Jesus name. சபைக்கு மாத்திரமல்ல, பாஸ்டர்ஸ்க்கு மாத்திரமல்ல, ஊழியம் செய்றவங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சபையில ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தங்கள், கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனங்கள், தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாவற்றையும் நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவர் செய்வார். Irrespective of the circumstances, the prophecy will prevail in Jesus உங்க name. வாழ்க்கையில என்ன நடந்ததோ இல்ல என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ எனக்கு தெரியாது, ஆனா அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்றுவார். That is why I am always rest assured, though I do not see much harvest, I remember one thing always, according to Exodus 34:10, that God will do terrible things or awesome things with our ministry. அநேக நேரத்துல என்னுடைய கண்கள் அறுபடை நிறைய காணாட்டியும் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தை இதை நான் நினைவு கூறுவேன். யாத்திராகமம் 34:10 சொன்னது மாதிரி நான் உன்னை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்வேன். நல்ல கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு, shall we all clap and say, yes Lord, I also remember my prophecy, yes I also remember my promise, yes I also remember everything that you are going to do for me. Every day that Jesus lived was a purpose-filled day. ஒவ்வொரு இயேசு வாழ்ந்த ஒவ்வொரு நாளுமே அவர் வந்து அவருடைய நோக்கத்தை செய்து கொண்டிருந்தார், அவருடைய சித்தத்தை செய்து கொண்டிருந்தார். Every day was purpose-filled, every act was purpose-filled, everybody around him learned from him. அவரை சுற்றி, இயேசுவை சுற்றி இருந்த ஒவ்வொருவரும் அவரை பார்த்து அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டார்கள். அவர் வாழ்ந்த காரியங்கள், அவர் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி கொண்டு வந்தார். We all know about Jesus' prayer in John chapter 17:6-12. யோவான் 17:6-12 இயேசு எப்படி ஜெபித்தார், அவருடைய ஜெபத்தை குறித்து அநேக நாங்க கற்றுக்கொண்டிருந்தோம். If you are a leader, if you are doing ministry, if you have burden for the church, keep reading this John chapter 17:6-12. நீங்க சபையில ஊழியம் செய்கிறவரா இருந்தாலும், நீங்க மூப்பராக இருந்தாலும், இல்ல ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யும் போது இந்த யோவான் 17:6-12 இருக்கிறத குறித்து நீங்க வாசிக்கும்படிக்கு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். The most famous prayer of Jesus. இயேசுனுடைய ஜெபத்துல ரொம்ப சிறந்ததான நாங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஜெபம். He says, everyone that you gave me, none has been lost except for Judas. அப்ப ஆண்டவர் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார், பிதாவை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ எனக்கு கொடுத்த எல்லாவற்றையும் நான் காப்பாத்தி வைத்திருக்கிறேன், ஒருத்தனை தவிர. Every person in your life, every person around you, every person in your ministry, every person God is connecting, we are responsible for that soul. அப்ப உங்க வாழ்க்கையில தேவன் கொடுத்த ஒவ்வொருவர் உங்க வாழ்க்கையில சுற்றி இருக்கிறவங்க, உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் நாங்க தான் பொறுப்பாக இருக்கிறோம். Jesus said, no one is lost in the world. இயேசு சொல்லுகிறார், நீர் எனக்கு கொடுத்த ஒருவனையும் நான் இழந்து போகவில்லை. Likewise, we parents, we have been given responsibility. அதே மாதிரி நாங்க பெற்றோர்கள், நாங்க எங்களுக்கு என்று ஒரு பெரிதான ஒரு ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டது. The first ministry of everyone sitting in this place is our children. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் ஊழியம் உங்களுடைய பிள்ளைகள்.
God expects our children to become the future generation walking in the ways of God. தேவன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வருகிற தலைமுறைக்கு அவரை எடுத்து செல்லும்படிக்கு அதை நீங்க தான் தயார் செய்யணும்னு விரும்புகிறார். Today is a prayer for children. We are going to see how we can help our children grow in the Lord. இன்றைய நாள் வந்து நாங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கும்படிக்கு நாங்க ஒதுக்கி இருக்கிற இந்த நாளில் எப்படி இந்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்க உதவி செய்து அவங்களுடைய இலக்கை நாங்க நோக்கி அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். Psalm 139:14. சங்கீதம் 139:14. Psalm 139:14. It says like this. சங்கீதம் 139:14வது அதிகாரம். I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works, which means your purpose, your plans are wonderful and I know that full well. நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மை துதிப்பேன். உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள், அது என் ஆத்துமாவுக்கு நன்றாய் தெரியும். So instead of you put your children's name, you put children that you know, you put children that you see around, like your friends' children, relatives' children. You know, they are all fearfully and wonderfully made. அப்ப நாங்க இந்த சங்கீதம் இதுல வாசிக்கிற மாதிரி நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமான்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக அதுல உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பேரை போடுங்க, மற்ற பிள்ளைகளுடைய பேரை போடுங்க. அவங்க எல்லாரும் தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட விசேஷமாக உண்டாக்கப்பட்டவர்கள். They all have beautiful heart. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ள நல்ல ஒரு அழகான ஒரு இருதயம் இருக்கிறது. And the Bible says your works are wonderful, which means your God's plans and purpose for all the children. Even I am a child to my mother, isn't it? All of us, it is all wonderful. ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை குறித்து, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை குறித்து, அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து அழகான காரியங்களை அவர்களுக்கு தயார் செய்து வைத்திருக்கிறார். Jeremiah 29:11 says like this, for I know the plans I have for you or for all the children, declares the Lord, plans to prosper your children and not to harm, plans to give your children a hope and a future. எரேமியா 29:11 இவ்வனமாக சொல்கிறது, நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நான் உங்கள் பேரில் நினைத்திருக்கிற நினைவுகளை அறிவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அவைகள் தீமைக்கல்ல, சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகளே. So all the plans for your children are good. They are to prosper them. They are to build them. அப்ப இந்த வசனத்தின்படி தேவன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து வைத்திருக்கிற நினைவுகள், எண்ணங்கள் எல்லாம் நன்மையானவைகள், அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு, உயர்த்தும்படிக்கு நல்ல காரியங்களை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். So all of you sitting in this place, you have not only your own children but your nephews, your niece, or in future you will have children. So I'm going just know what is your role in children's life. அப்ப நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறவங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி உங்களுடைய nephews nieceஸா இருக்கலாம், இல்ல உங்களை சுத்தி இருக்கிற சின்ன சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளா இருக்கலாம். அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீங்க என்ன செய்யணும்ன்றதை குறித்து நாங்க பார்க்க போறோம். Jeremiah 1:5 says, because I formed you, or you can put the children's name, in the womb I know you, before you were born, or before the children were born I set them apart, I appointed as prophet to the nations. நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன். நீ கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார். So all not only your children, all the children you see, God created them fearfully and beautifully in their mother's womb. God had a plan and a purpose, and now he says he set them apart as prophets to the nation. அப்ப உங்களுடைய பிள்ளைகள் மாத்திரம் இல்ல, எல்லா பிள்ளைகளை நீங்க பாக்குறீங்க, எல்லா குழந்தைகளையும் ஆண்டவர் வந்து தாயின் கர்ப்பத்திலேயே அவங்களை தெரிந்து உருவாக்கி தேசங்களுக்கு என்று பெரிய காரியங்களை செய்யும்படிக்கு ஆண்டவர் அவங்களை தெரிந்து கொண்டார். Shall we all close our eyes and for 1 minute we are going to say, thank the Lord for all the children that comes to your mind. You are saying, Lord, that these children are fearfully and wonderfully made, and the plans that you have for them are wonderful. All the plans are
to prosper them, to give them future, and you have separated them to be prophets for you. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் கண்களை Let's மூடி pray. பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. எந்தெந்த 1 குழந்தைகளுடைய minute. முகம் All the உங்களுக்கு children, ஞாபகம் all வருதோ the children. எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் இந்த வேளையில ஜெபம் பண்ணுங்க. They may be young, they may be old, they may be your children's friends at school. சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கலாம், பெரிய பிள்ளைகளா இருக்கலாம், எந்த பிள்ளைங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள், மற்றவங்களுடைய பிள்ளைகள், எந்தெந்த பிள்ளைகளுடைய முகம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதோ எல்லா பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் Their பண்ணுங்க. school friends, pray for them. பள்ளிக்கூடத்துல உங்க பிள்ளைங்களோட படிக்கிற மத்த பிள்ளைகளா இருக்கலாம், அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. Amen, amen. As they grow, they see, the children, they see, they watch, they listen, they observe everything carefully and they learn. பிள்ளைங்க வளரும் போது அவங்க அநேக காரியங்களை பார்க்குறாங்க, அநேக காரியங்களை கேட்குறாங்க, அநேக காரியங்களை கவனிக்கிறாங்க. They see parents, பெற்றோரை பார்க்குறாங்க, அவங்க எப்படி இருக்காங்க, என்ன செய்கிறாங்கன்னு. they see friends, their friends at school or college or university, they see their friends. அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறாங்க, காலேஜில் படிக்கிற இடத்துல, யூனிவர்சிட்டியில் பிள்ளைங்க வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை They பார்க்குறாங்க. see Christian friends in the church. கிறிஸ்டியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சபையில் இருக்கிற அவங்களுடைய நண்பர்களை பார்க்குறாங்க. They see their pastor. அவங்களுடைய பாஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. And that shapes their mind and heart. அப்போ அவங்க பார்க்குற இந்த காரியம், கேட்குற இந்த காரியம்லாம் அவங்களுடைய சிந்தையை, அவங்களுடைய இருதயத்தை, அவங்க யோசிக்கிறதெல்லாம் அப்படியே ஷேப் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது. There is a saying in English, what you behold, you become. அப்போ நாங்க என்னத்தை எங்களுக்குள்ள பற்றி கொள்ளுகிறோமோ, என்ன பார்க்கிறோமோ, என்ன நாங்க பார்க்கிறோமோ அதே மாதிரி நாங்க மாறி இருக்கிறோம். So you know our church children, they all will say fire, touch, anointing, fall down, because that is what they see in their pastor, whether it was our pastor or in our anointing service. They see and they learn about anointing. So what our children see, they become, they learn. அப்போ எங்களுடைய சபையில் இருக்க சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாம் நீங்கள் நிறைய தடவை பார்த்துருப்பீங்க. ஃபயர், அனாயிண்டிங், இந்த கை வைக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சபையில் இந்த மாதிரி பார்த்து, பாஸ்டரை பார்த்து, இல்லை எங்களை பார்த்து, என்ன பார்த்து, இந்த மாதிரி நாங்கள் செய்கிற மாதிரியே வீட்டில் பிள்ளைங்களாம் செய்கிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க. So we parents, we are the ones who they watch at home. When they come out, go to school, they see all the friends. That's why we say that they should have good friends. When they come to church, they see all the Christian friends and the pastor. That's why I should behave myself before children, because they become what they behold. அப்போ வீட்டில் இருக்கும்போது பிள்ளைங்க வந்து பெற்றோர் எப்படி இருக்கிறன்னு பார்க்குறாங்க. பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறாங்க. அவங்க போகிற எல்லா இடத்துலையும் அவங்க பார்த்து, அவங்க பார்க்கிறதை குறித்து தான் அவங்க செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள். So before we pray for our children, I'm going to tell you 4 important things. அப்போ பிள்ளைங்களுக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பதாக 4 முக்கியமான காரியங்களை சொல்லுகிறேன். And you have to practice what we are learning in the church. அப்போ நீங்கள் சபையில் என்ன காரியம் சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறதோ அதை நீங்கள் தனி முறையில் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கணும். There are 4 C's in parenting. அப்போ பெற்றோர்களாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிள்ளைங்க மேலே கவனமாக அவங்கள நடத்தும் போது 4 முக்கியமான சி இருக்கிறது. அதுல பெருசா ஒரு C போடுங்கம்மா ஸ்கிரீன்ல. C for cat and the C. There are 4 C's in parenting. அப்ப பெற்றோராக நீங்க இருக்கும்போது, இல்ல பிள்ளைகளை மேல நீங்க அவங்க நடத்துற ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது இந்த காரியம் 4 C குறித்து நான் உங்கள்கிட்ட பேச போறேன். Number 1, be confident. முதலாவது நீங்க திடமனதாக நீங்க காணப்படணும். C போட்டு first confident னு போடுங்கம்மா. Be confident. முதலாவது பிள்ளைகளை நடத்துகிறவங்க பெற்றோரா நீங்க இருக்கும்போது நீங்க திடமனனாக இருக்கணும். We as parents, we are responsible for our children's future, their upbringing. So be confident. ஏன்னா பெற்றோர்களாக நீங்க இருக்கும்போது உங்களுக்கு கீழ இருக்க பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை நடத்துவது உங்களுடைய கையில இருக்கனால நீங்க திடமனதாக நீங்க காணப்படணும். Research shows that we are the most influential people in our children's life. அப்போ ஒரு பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய எதிர்காலத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான எல்லாத்துக்கும் அந்த பெற்றோர் தான் So when I say confident, God has perfectly positioned you as a parent to your children, or God has perfectly
positioned you as a teacher, as a Sunday school teacher, or as a pastor, as a uncle or auntie for your children. அப்போ உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற உங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கர்த்தர் ஏன் உங்களை அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்காங்க? சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக, இல்ல ஒரு அம்மாவாக, ஒரு அப்பாவாக, இல்ல ஒரு அங்கிளாக, இல்ல சித்தப்பாவாக, எப்படியோ உறவினர் மாதிரி ஏன் வச்சிருக்காருன்னா அந்த பிள்ளையை நடத்துவதற்கு. அதுக்கு நீங்க திடமாக இருக்கணும். So why confident? You have to be confident that God has perfectly placed me in this position, so I am the right person for my children. I am the best parent for my children. I am, no matter who says about you, you are the best father, you are the best mother, you are the best Sunday school teacher, you are the best tuition teacher, you are the best uncle, the best auntie for your children. அப்ப நீங்க ஏன் திடமனதனாக இருக்கணும்னா ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கார். அந்த பிள்ளையை நடத்துவதற்கு நீங்க தான் சரியான டீச்சர், நீங்க தான் சரியான அம்மா, நீங்க தான் சரியான உறவினர், நீங்க தான் சரியான சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்னு அந்த பிள்ளையுடைய நல்லதுக்கு கர்த்தர் என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்காருன்ற ஒரு திடமனது உங்களுக்கு இருக்கணும். All of you say, I am the best person. எல்லாரும் சொல்லுங்க, நான் தான் சரியான ஆள். I am the best mom. நான் தான் சரியான தாய். I am the best dad. நான் தான் சரியான தகப்பன். I am the best uncle. நான் தான் சரியான மாமா. I am the best auntie. நான் தான் சரியான அத்தை. You have to be confident that God never makes a mistake. கர்த்தர் உங்களை ஒரு பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில வைக்கும்போது அவர் தவறான முடிவு எடுக்கல. Amen. Amen. So don't think, oh, I am not the right person. Oh, maybe my mom was good, but I am not. No, you are the best. According to God, He has placed you. You are perfectly positioned for who you are to the child. உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் உங்களை தான் தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கார். நீங்க ஒரு நாளும் நினைக்க கூடாது, ஒருவேளை நான் சரியில்லையோ, இந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியல, வேற யாராவது இருந்தா நல்லா செஞ்சிருப்பாங்களேன்ட்டு கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கார். அந்த பிள்ளைகளுக்கு. Our children are in the new generation where their brains are so differently wired. இப்ப இருக்கிற எங்களுடைய பிள்ளைங்க இந்த புதிய தலைமுறையில அவங்களுடைய சிந்தை வேற மாதிரி இருக்கு, அவங்களுடைய நடத்தை வேற மாதிரி இருக்கிறது. Because of the pressures of exams, peer pressure, and what they see, what they learn, they are very different. So don't think they should do like how I was. No, it is bit different in this new generation. அப்ப பிள்ளைகள் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கனால அவங்க பார்க்குற காரியம், கேட்குற காரியம் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கறனால, படிப்புலையும் ஸ்கூல்ல எல்லா காரியமும் வேறு மாதிரி இருக்கறனால நாங்க எப்படி இருந்தோமோ, நாங்க எப்படி வளர்ந்தோமோ தான் அப்படியே தான் இவங்களும் இருக்கணும்ன்ற அப்படி நாங்க நினைக்க கூடாது. So we are going to guide them how to live this life in this generation with God. அப்ப எங்களுடைய வேலை என்னன்னா இந்த நாட்களில் இந்த காலகட்டத்தில் எங்களுடைய பிள்ளைகள் எப்படி தேவனோட நடக்க முடியும் என்று உதவி செய்ய போகிறோம். You are not going to say read the Bible, read the Bible, read the Bible. You are going to say, you are going to show them how to read the Bible and why to read the Bible. அப்ப நாங்க போய் பிள்ளைங்களை போய் திட்டி சண்டை போட்டு பைபிள் வாசி பைபிள் வாசி பைபிள் வாசி நாங்க சொல்ல போறதில்ல, பிள்ளைங்களுக்கு போய் எப்படி பைபிள் வாசிக்கணும் கற்றுக் கொடுத்து உதவி செய்ய போறோம். ஏன் வாசிக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். Then how God can help in our mess. அப்ப எப்படி ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் எங்களுடைய எல்லா விதமான அலங்கோலத்துல அப்படின்னு உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். If children are going through depression, you are going to teach them how worship can lift our spirit and atmosphere around them. அப்ப பிள்ளைங்க மனசோர்வோடு காணப்பட்டு மன அழுத்தத்தோடு காணப்படும்போது நாங்க என்ன கற்றுக் கொடுக்க போறோம்னா ஆண்டவரை ஆராதித்து ஆண்டவரை நேசிக்கிற வேளையில அதெல்லாம் எப்படி உடையன்றதை கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம். Always know their friends. உங்க பிள்ளைங்க இல்ல உங்களுக்கு கீழே இருக்க பிள்ளைங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னு நல்லா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க. You know, you have to work in our children's life for results. அப்போ உங்க பிள்ளைங்களுடைய வாழ்க்கையில நல்ல காரியங்கள் நடக்கணும்னா, நல்லது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்களுடைய நிறைய நல்ல மாற்றம் வேணும்னா நீங்க நிறைய அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க செய்யணும். It's just not I am praying for my child, I am taking my child to the church. It's all good, but we are going to work with our children because in this generation it's not like how you are, it's not like how I am. If my mom, even at this, I'm just saying, even if at this age if they knock us we will be quiet, but not your children. So
In this generation and age, all we are going to do is, you are going to guide how to live their life with God. What is how they can use Bible to manage pressure, how to manage peer pressure, how to manage temptations. அப்ப இந்த நாட்கள்ல நாங்க பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம் எப்படி ஆண்டவரோடு நடக்கிறன்னு. இந்த காலத்துல காணப்படுகிற காரியங்கள் எல்லாம் எப்படி அதையும் தாண்டி ஆண்டவரோடு நடக்கணும்னு சொல்லி நாங்க பெற்றோரோட இருந்தது போல நாங்க நடந்தது போல அப்படிதான் அவங்க இருக்கணும்னு நாங்க நினைக்க முடியாது. Number 2, இரண்டாவது காரியம், stay connected. Connection with the children. அப்ப என்னைக்கும் பிள்ளைகளோடு நாங்க அந்த உறவுல இணைந்திருக்கணும். ஒரு நாள் If you want good results, if you want your child to walk with the Lord, first you have to have a good connection with your children. அப்ப நீங்க பிள்ளைங்க வந்து ஆண்டவரோடு நல்லா இருக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்க பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கிற உறவு நல்லா இருக்கணும். Connection is very important. முதல்ல உங்க பிள்ளைங்களோடு உங்களுக்கு இருக்கிற கனெக்ஷன் உறவு சரியாக இருக்கணும். It's their natural behavior to pull away when they are angry. பிள்ளைங்களுடைய சுபாவம் எப்படின்னா பெற்றோர் திட்டும் போதோ இல்ல ஏதாவது கண்டிக்கும் போதோ அவங்களை விட்டு அந்த கனெக்ஷன் பிரிஞ்சிருவாங்க இல்ல எதிர்ப்பாங்க. No, they keep quiet, they don't talk. அவங்க வந்து ரொம்ப பேச மாட்டாங்க. அந்த கனெக்ஷன் கொஞ்சம் லைட்டா டிஸ்டர்ப் ஆயிரும். அங்க பார்த்து சொல்லுங்க, if they are wrong, they are bit away from mom or dad. தப்பு செய்யும்போது தவறு செய்யும்போது பிள்ளைங்க என்ன செய்வாங்கன்னா கொஞ்சம் பெற்றோரை விட்டு கொஞ்சம் லைட்டா ஒதுங்கி போயிடுவாங்க. But you know what, this connection is very important. Always, whether it is wrong, whether what they are doing is wrong, whether what they are doing is right, whatever, always have the connection with children. அப்ப பிள்ளைங்க தப்பு செய்றாங்களோ சரி செய்றாங்களோ அவங்க செய்கிற எல்லாவற்றிலும் உங்க பிள்ளைங்களோட அந்த உறவை துண்டிக்கப்படாதபடிக்கு நீங்க காத்துக்கொள்ளணும். They will not talk easily back to you. If they are angry, they will not talk. They will be like this. But you just talk. கோபப்படும் போது இல்ல ஏதாவது நடக்கும்போது பிள்ளைங்க வந்து உங்கள்ட்ட முதல்ல வந்து டக்குன்னு வந்து பேசிர மாட்டாங்க. You talk. Talking is the best connection that you can make with your children. ஆனா நீங்க தான் உங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட போய் அந்த பேசி அந்த உறவை நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு. If you are a Sunday school teacher, if you are a leader, if you are a pastor, if you are somebody who works with children, always remember, if you lose the connection, you lost the child. அப்ப நீங்க பிள்ளைங்களுக்கு கீழ நீங்க இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம், ஊழியம் செய்றவங்களா இருக்கலாம், சண்டே ஸ்கூல்ல இருக்கலாம், பெற்றோரா இருக்கலாம், நீங்க அந்த பிள்ளையோட இருக்கிற அந்த உறவை நீங்க துண்டிக்கப்பட விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த பிள்ளைய நீங்க விட்டது மாதிரி சமன். Not no matter they talk, they don't talk, always parents see that you have a connection restored quickly. அப்ப அவங்க என்ன செய்றாங்களோ செய்யலையோ பெற்றோராக நீங்க இருக்கலாம், சண்டே ஸ்கூல் டீச்சரா இருக்கும், பிள்ளைங்களை நடத்துற ஒரு இடத்துல நீங்க இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைங்களோட இருக்கிற அந்த உறவை என்னைக்குமே நீங்க துண்டிக்கப்பட விடக்கூடாது. How to build a relationship between youth children and church aunties. அப்ப சர்ச் ஆன்டிஸோட எப்படி நீங்க யூத் சில்ட்ரன் நீங்க எப்படி உறவை நீங்க இது பண்ணலாம், பில்ட் பண்ணலாம். Connection. நீங்க அவங்களோட என்னைக்குமே கனெக்ஷன்ல இருக்கணும். They are not coming and talking, don't worry, you go and talk. அவங்க வந்து உங்கள்ட்ட பேசலையா, நீங்க போய் அவங்கள்ட்ட பேசுங்க. Remember the days we used to avoid our aunties and our uncles. நாங்க வந்து சில நாட்களில் எங்களுடைய உறவினர்களை நாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து கனெக்ட் பண்ணாம நாங்க தள்ளி போன நாட்கள் எத்தனையோ இருக்கிறது. But if you want to win the person, whether in the church, whether in your family, whether in your relative, have a talking connection. அப்ப உங்களுடைய குடும்பத்தினரோ இல்ல சபையிலயோ அந்த உறவுல நீங்க இருக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க செய்ய வேண்டியது நீங்க தான் போய் அவங்கள்ட்ட பேசிட்டே இருக்கணும். Whether it is meal time, in the car, in the church, have connection, because this is just to let them know that you are available when they go through hard times. அப்ப நீங்க வந்து ஒருத்தங்களோட எப்படி கனெக்ஷன்ல நீங்க இருக்க முடியும்னா அவங்களோட நீங்க பேசும்போது தான் கனெக்ஷன்ல இருக்க முடியும். அப்ப சாப்பிடும் போதோ இல்ல கார்ல போகும்போது நீங்க அவங்களுக்கு ஃபோன் பேசி எப்படியோ அந்த கனெக்ஷன்ல அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. You know, with me I always try to have connections.
என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அந்த கனெக்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டே இருப்பேன். It is not for the joyous time, but when they go through hard times, they will know that there is somebody I can go to and share. There is somebody who will pray for me. There is somebody who will support. There is somebody who I can vent out. There is somebody who I can cry. There is somebody who can help me. Do you understand? All the parents sitting in this place, even though you are not parents, you will come across children, youngsters in your life. Stay connected. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் அநேகரோட நான் அந்த கனெக்ஷன்ல அவங்களோட பேசிக்கொண்டு அந்த தொடர்பிலே இருக்கிறதுக்கு காரணம் எதுக்குன்னா, ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு துக்கத்துக்கோ ஏதோ ஒரு காரியத்துக்கோ நான் தேவைப்பட வரும்போது அவங்க ஈஸியா வந்து என்கிட்ட பேச முடியும். அதனால நாங்க வந்து அவங்களோட அந்த கனெக்ஷனை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். Always maintain connection. அப்ப நீங்க பேசி அவங்களோட தொடர்புல நீங்க இருக்கிறது அது வந்து அவங்களுக்கு நீங்க உதவி செய்ய முடியும். Number 3. மூன்றாவது, be courageous. நீங்க வந்து பயங்கரமா தைரியமாக நீங்க காணப்படணும். Sometimes we parents we fear children. சில வேளைகளில் நாங்க பெற்றோர் நாங்க வந்து பிள்ளைகளுக்கு பயப்படுகிறோம். Don't worry, be courageous. நீங்க வந்து எதுக்கும் யோசிக்க கூடாது, பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க பயப்படக்கூடாது. Always I am telling all the moms, all the dads, do not be scared of your children. தாய்மாருக்கும் சொல்றேன், தகப்பன்மாருக்கும் சொல்றேன், உங்க பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு நாளும் பயப்படாதீங்க. Oh, what if they don't talk with me? Oh, what? Don't worry. Give your children in the hands of God. Stay connected and teach them the right thing. They will never leave you. அதனால பிள்ளைங்களை குறித்து பயப்படாதீங்க. நான் இப்படி செஞ்சா அவங்கள்ட்ட இது பண்ணா என்னோட பேசாம விட்டுருவாங்க, என்னோட கதைக்காம விட்டுருவாங்க, ஒரு நாளும் அந்த மாதிரி பயப்படாதீங்க. நீங்க அவங்களோட கனெக்ஷன்ல இருந்துட்டு கர்த்தர் கையில உங்க பிள்ளைங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் போது ஒரு நாளும் கெட்டு போக மாட்டாங்க. You know, there were teachers in my life back home who used to be very hard, who used to be shouting, who used to shout when my handwriting was bad. There used to be teachers who shout when I don't say good morning miss. There used to be teachers who were very strict with me if I got less marks. You know what? But they were courageous to shout at me. They were courageous to punish me. They were courageous. They never thought, oh, what if Jesse doesn't talk to me? They were courageous. You know what? Today, if my handwriting is good because of that one teacher who shouted at me, if my mannerism is good, it is because of that one teacher who used to shout. I forgot all the good teachers that pat me, but I remember the teachers that are hard with me. So, when you are correcting with your children, be courageous. அப்போ என்னுடைய ஸ்கூல் நான் படிக்கும்போது எனக்கு சில டீச்சர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இல்லாட்டி திட்டுவாங்க. எக்ஸாமில் மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப திட்டுவாங்க. ஆனால் இந்த டீச்சர் ஒரு நாளும் என்னை குறித்து பயப்படலை. திட்டுனா இவன் என்னோட பேசாமல் போயிடுவா, திட்டுனா இவளை நான் திருப்பி சந்திக்க முடியாது. அல்ல, அவங்களுக்கு தேவையெல்லாம் நான் நல்லா எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணும், நல்லா எழுதணும். இன்னைக்கு நான் நல்லா எழுத முடியுது, நல்லா என்ன படித்திருக்கேன்னா அந்த டீச்சர் தான், திட்டின டீச்சர் தான் காரணம். அதனால நாம கண்டிக்கும் போது தைரியமா கண்டிங்க. You have to correct, you have to have courage. Discipline the child in the ways of the Lord, and when they grow they will remember to walk in the ways of God. அப்ப நீங்க பிள்ளைகளை வளர்க்கும் போது பிள்ளைகளை குறித்து நீங்க பயப்படக்கூடாது. When it is wrong, say it is wrong. அப்ப பெற்றோர் நீங்க வந்து பிள்ளைங்களுக்கு தவறுன்னு சொல்லும்போது தவறுன்னு அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. Okay, then under courageous, set boundaries for your children. அப்ப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு எல்லையை நீங்க வச்சிருக்கணும். They should know when my mom or dad gets angry and when they don't. அப்ப அந்த பிள்ளைக்கு தெரியணும் எப்ப எங்க அம்மாக்கு கோவம் வரும், எப்ப எங்க அப்பாவுக்கு கோவம் வரும், என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். You know, for example, they spill the water down. இந்த தண்ணியை தட்டிக்கு கொட்டிட்டாங்க. And for summer they are just playing in the water. அப்ப சம்மருக்கு தண்ணியில நல்லா தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணி And விளையாண்டுட்டு you know, இருக்காங்க. when they walk in the when they walk, there is a puddle.
You will say, come this side, come this side. They will straight away walk in that. They will jump in that. அப்ப சின்ன ஒரு பள்ளத்துல நிறைய தண்ணி இருக்கு, நீங்க சொல்லுவீங்க அங்க போகாத, அதுல மிதிக்காதன்னா அங்கதான் போகும், அங்கதான் அதுதான் மிதிக்கும். Keep your hands, the hands are dirty, don't touch anywhere. They will be touching and doing something. கை அழுக்கா இருக்கு, எங்கேயும் தொடாதன்னா அங்க சொல்ற எங்கேயா தொடச்சு அழுக்க தடவிடுவாங்க. Don't beat them, shout at them for wetting the dress, doing all these small things. You know what? One day they will grow and you will miss all these small things. அப்ப இந்த சின்னதா பிள்ளைங்க பண்ற அந்த விளையாட்டுத்தனமான காரியங்கள், இந்த அதுக்கெல்லாம் போய் திட்டி அடிச்சிட்டு அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஒரு காலத்துல அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணுவீங்க. If you start beating them for wetting their dress, doing all this, if you beat them, then they think, you beat me for anything, I am ready to take it. சின்ன காரியத்துக்கெல்லாம் நீங்க பிள்ளைங்களை அடிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பெரிய காரியத்தை செய்யும் போது அதுங்க நீ அடிக்க தானே போற, என்ன அடிச்சு கொண்டு எல்லாத்துக்கும். Boundaries with children so that, and be very courageous when you correct them. அப்ப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீங்க எல்லைகளை நீங்க வைத்திருக்க வேணும். For example, my children know their boundaries. அப்ப பிள்ளைகள் வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லை தெரியும், நான் வச்சிருக்கேன், எது செய்யணும் எது மட்டும் வரணும்னு வச்சிருக்கேன். For my boy, they know that they cannot stay out after 11 o'clock. அப்ப என்னுடைய பையனுக்கு தெரியும் 11 மணிக்கு மேல வேற எங்கேயுமே தங்க முடியாது, போக முடியாது. Because they go late, even they go late, I said 11 o'clock, come back. பரவாயில்ல, வெளியில போனா போயிட்டு வாங்க, பிரச்சனை இல்லை, ஆனா 11 மணிக்கு முன்னாடி வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும். For my daughter, it's not 11 o'clock, before 6 o'clock, but wherever she is going, I will be in the vicinity watching what they are doing. ஆனா என்னோட பொண்ணுக்கு வந்து 11 மணிலாம் கிடையாது, 5 மணியோ 6 மணியோ, ஆனா அது போற இடத்துக்கெல்லாம் நான் அந்த இடத்துல நானும் கூட இருப்பேன். But I would also like to say, I cannot safeguard my children. ஆனா நான் இன்னொரு காரியம் சொல்றேன், என்னைக்குமே என்னோட பிள்ளைக்கு நான் பாதுகாப்பாக என்னால இருக்க முடியாது. Not by my might, என்னுடைய பலத்தினால இருக்க முடியாது. not by my power, என்னுடைய பராக்கிரமத்தினால பண்ண முடியாது. but by the Spirit, says the Lord of ஆனா hosts. தேவனுடைய ஆவியானவர் பாதுகாக்க முடியும்னு நன்று நான் There அறிந்திருக்கிறேன். are times you cannot do anything with your children. சில நேரத்துல உங்க பிள்ளைகளோட நீங்க எதுவுமே உங்களால செய்ய முடியாத ஒரு They are காலம் not வரும். going, it is going to go through here and come out here. நீங்க சொல்லுகிறது இங்க காதுல வந்து இந்த காதுல வெளியில போயிடும். At that time, always think, not by might, nor by spirit, but by my spirit, says the Lord of hosts. பலத்தினால அல்ல, பராக்கிரமத்தினால இல்ல, நீங்க கஷ்டப்படுகிற அந்த வேளையில, புரியாத வேளையில அவருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். My husband was very strict father. என்னுடைய கணவன் வந்து நல்ல தகப்பனா, ஆனா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க. கொஞ்சம் இல்ல, பயங்கர strict. நிறைய ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க. And after my husband passed away, the responsibility of raising the boy and the girl fell on my shoulders. என்னுடைய கணவன் மரித்த பின்பு என்னுடைய மகளையும் மகனை ரெண்டு பேரையும் பார்க்கிற ஒரு தாய் தகப்பன் ஸ்தானத்துல இருந்து பார்க்கிற ஒரு பாரம் எனக்கு வந்தது. And then I thought one day, Lord, I cannot do this on my own. You're the father to the fatherless children. So I had a discipline in my life. Every Thursday, whether I do night duty, day duty, I don't care. Every Thursday, I fast for the protection of my children and my family. அப்ப ஒரு நாள் நான் நன்கு புரிந்து கொண்டிருக்கேன், ஆண்டவரே என்னால என்னுடைய பிள்ளைங்களை பாதுகாக்க முடியாது, தகப்பனாக நீர் தான் இருந்து பாதுகாக்க முடியும்ட்டு ஒரு நாள் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக நான் உபவாசம் பண்ணுவேன், ஜெபம் பண்ணுவேன்னு நான் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். Fasting helps, will always more than prayers, fasting will help, will impact more positively in your children's life. அப்ப நீங்க செய்கிற உபவாசமானது உங்க பிள்ளைகளுக்கு அதிக பலனை கொடுக்கும், அதிகமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்புக்கு உதவிக்கு அந்த உபவாசம் பயன்படும். You know, I wanted my son was very shy, so I always wanted him to pray in FCC or at least speak something. அப்ப என்னுடைய பையன் வந்து ரொம்ப கூச்ச சுபாவம், அவன் வந்து FCCல ப்ரே பண்ணனும் அப்படிலாம் எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது, நான் ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். I could not by might nor by power I could make him pray. But one day, I kept praying, Lord, one day he has to carry the mantle, one day he has to pray, one day he has to preach. Let your fire fall, let your fire fall. And to every one of our surprise, the fasting prayer worked,
and he started praying on the 7 o'clock prayer. Not one day, not 2 days, every day. First prayer point, huh? Okay, he started praying from boys prayer, then he prayed in worship team prayer, and then he slowly started praying in FCC prayer. Not okay, yeah. I want to say this. The first day that he started praying on FCC was again a Thursday, a day that I used to fast for my children. அப்போ அந்த அவனு ஜோம் பண்ணணும் பப்ளிக் இந்த மாதிரி எஃப்சிசிலலாம் ஜோம் பண்ண நிறைய ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வியாழக்கிழமை உபவாசம் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு ஜோபிக்கும் போது ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவன் முத எஃப்சிசி ப்ரேயரில் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அதே தேர்ஸ்டேயில் வந்து அவன் ஜோம் பண்ண ஆரம்பித்தான். I know it's the prayer of all the mothers, the brothers, akkas and annas that impacted in his life. I thank you all humbly. But above all, you cannot convince that boy. It has to be the Lord. You know, the day he prayed, I told the Lord, you would have had to work a lot on him for him to unmute and pray. பயங்கரமா வேலை செஞ்சிருப்பீங்க போல. I told God like that because I am bringing live testimonies so that it will encourage you to fast and pray for your children to do the purposes and plans of God that he beautifully laid when they were in the womb. அப்போ உயிருள்ள ஒரு சாட்சியாக அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இது நான் சொல்லுகிறேன். அப்போ நான் எவ்வளோதான் சொன்னாலும் ஜோம் பண்ணி இந்த எஃப்சிசியில் ப்ரே பண்ணு எல்லாருக்கும் முன்னாடி ப்ரே பண்ணு சொன்னால் என்ன அப்படி கேட்கவே மாட்டான். ஆனால் ஆண்டவர் இருதயத்தில் கிரியேட் செய்து அந்த வியாழக்கிழமை உபவாசத்தை கேட்டு இப்போ வந்து ரெகுலராக அதில் வந்து அன்மியூட் பண்ணி ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ஆண்டவர் அவனை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். And the fourth one is choice. கடைசி நாலாவது வந்து சாய்ஸ், தேர்ந்தெடுக்கிறது. The parents are here to help our children choose the right thing, choose the ways of God. அப்போ ஒரு பெற்றோராக இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு மேலே நடத்தும் போது நீங்கள் உங்களுக்கு என்னன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு எண்ணத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ன்றது நீங்கள் உதவி செய்யணும். Deuteronomy 30:19. உபாகமம் 30:19. Deuteronomy 30:19 says like this. இவ்வனமாக சொல்கிறது, This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and cursing. Now choose life so that you and your children may live. நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியையும் இன்று சாட்சி வைக்கிறேன். ஆகையால் நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படிக்கு நீ ஜீவனை தெரிந்து கொள். It is a big topic, but just quickly, choices or decisions that we make, it decides the destiny. அப்ப நீங்க வந்து அவங்களுக்கு தெரிந்து கொள்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறது என்னன்னா அவங்க எந்தெந்த காரியத்துல எப்படி முடிவெடுக்கணும்ன்றதுக்கு உதவியாக நீங்க ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும். Oh, my mom doesn't know English, my mom doesn't know anything. Don't be like that. எங்க அம்மாக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, எங்க அம்மாக்கு இந்த காரியம் தெரியாது, இவங்களுக்கு இது என்ன புரியும்ன்ற அந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை They இருக்கக்கூடாது. may not know English like how you speak. நீங்க பேசுற மாதிரி இங்கிலீஷ் அவங்களால பேச முடியாதபடிக்கு இருக்கலாம். But you know, your parents, they are seasoned with salt. They are experienced. They are anointed. They are seasoned with salt. What you are now, they know it before itself. அப்பா உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு வந்து ஒருவேளை இந்த காலகட்டத்தினுடைய இங்கிலீஷ் பேச முடியாம சில காரியங்களை தெரியாதபடிக்கு இருக்கலாம். ஆனா அவர்கள் உப்பு உள்ளவர்கள், சாரம் உள்ளவர்கள், அநேக அனுபவங்களை கடந்து வந்து அநேக காரியத்துல பயிற்சியற்றபடினால அவங்க சொல்லுகிறதை நீங்க கேட்கலாம். Every choice has a consequence, good or bad. நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு தீர்மானங்களும் அவங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவுக்கு பின்பதாக அதனுடைய விளைவுகள் இருக்கிறது. We choose many things, young children, we choose many things for adventure, just to enjoy life, but it goes beyond that. அப்ப வாலிப நாட்களில் இல்ல சிறிய வயசுல அநேக காரியங்களை அனுபவிக்கணும், அநேக காரியங்களை நல்லா இது பார்க்கணும், அது செய்யணும் இப்படின்ற இருக்கிறதுல ஆனா அதுக்கு பின்பதான அநேக விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது. I pray well
but nothing is happening. Why? Because you made a wrong choice. நான் நிறைய ஜெபம் பண்றேன், நான் நிறைய இது செய்றேன், நான் இது பண்றேன், பைபிள் வாசிக்கிறேன், ஆனா ஏன் இதெல்லாம் சரியில்லைன்னா ஏன்னா நாங்க எடுக்கிற முடிவுகள் அநேக நேரத்துல சரியாக இல்லை. The choices have greater influence than prayer. அப்ப நாங்க ஜெபித்து ஒரு காரியத்திலே மாற்றத்தை காண்பதற்கு பதிலாக எடுக்கிற முடிவு சரியாக இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் அதிகமான ஆசீர்வாதங்களை You கொண்டு pray வரும். very well, but every choice you make is wrong. Every choice you make is not right, which means it influences your life. அப்ப நீங்க வந்து நிறைய நல்லா ஜெபிக்கலாம், எல்லாத்துக்கும் சரியா செய்யலாம், ஆனா எடுக்கிற முடிவுகள் வந்து சரியில்லாட்டி எங்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மையை காண முடியாது. The choices you make decides the quality of your life. Amen. நீங்க எடுக்கிற முடிவு தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படியா இருக்கும், நல்லா இருக்குமா, மேன்மையா இருக்குமான்ற தீர்மானிக்கிறது அந்த முடிவுகள் மாத்திரம்தான். I can choose to I can choose to live however I like, but every choice I make, the way I dress or the way I do things, the way I do my ministry, it defines the quality of life in our lives. அப்ப எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம் எப்படி இருக்குது, எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது நாங்க எடுக்கிற முடிவை வைத்து தான் நீங்க அதை தெரிந்து கொள்ள முடியும். We blame so many people around us for many things. Oh, but it was your choice, your decision that decides your destiny. நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையிலுடைய அநேக காரியத்துக்கு நாங்க நிறைய பேரை நாங்க வந்து பலியாடாக சொல்லுகிறோம். இதனால தான் என்னோட வாழ்க்கை இப்படி இருக்கு, அதனால தான் என்னோட வாழ்க்கை இருக்கு, இவங்கனால தான் என் வாழ்க்கை நாசமாச்சு, ஆனா நாங்க எடுத்த முடிவினால தான் எங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்கிறது. For example, children, because of the friends I am like this. No, because you chose them to be your friends. That is why you are like this. Amen. Do you understand? We blame our friends. Oh, that boy is bad, that girl is bad, that okay, they are bad, but you chose to be with that bad boy. You chose to be with that bad girl and influenced yourself. That is why our quality, our destiny has changed. Amen. நிறைய நேரத்துல பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கனால தான் என்னோட வாழ்க்கை இப்படியா இருக்கு, அவங்க இப்படி பண்ணனால தான் என் வாழ்க்கை இப்படி நாசமாயிருச்சு. ஆனா உண்மை என்னவென்றால் நாங்க தவறான ஃப்ரெண்ட்ஸை தேர்ந்து கொண்டபடினால எங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த காரியங்கள்லாம் நடந்து இப்படி எல்லாம் நடந்தது. Many times we complain about our finances. நிறைய தடவை எங்களுடைய பண காரியத்துல பணத்தை ஒண்ணுமே சரியில்லையே, வாய்க்கலையே நாங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம். But every wrong spending was the choice you made. ஆனா நாங்க எங்களுடைய பணத்தை செலவழிக்கிற ஒவ்வொரு காசையும் தவறாக நாங்க செலவழித்தது எங்களுடைய தவறு. Many times we complain about not having savings, not having or something to do with finances. நிறைய நேரத்துல எங்களுக்கு பணம் சேர்க்க முடியல, சேவிங்ஸ் இல்லையே, இதனால தான் என் பணம் இப்படி ஆச்சு, இதனால தான் என்னோட பணம் அப்படி ஆச்சுன்னா, ஆனா நாங்க சரியாக எங்களுடைய பணத்தை ஹேண்டில் பண்ணலன்றது உண்மை. It all happened because the way you choose to spend rather than saving was wrong. ஏன்னா நாங்க வந்து அந்த பணத்தை சேகரித்து சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த பணத்தை செலவழிக்கணும்னு நாங்க முடிவு செய்தனால அது சேர்க்கப்படல, அது செலவழிக்கப்பட்டது. Same with our health. எங்களுடைய சுகத்தையும் அப்படிதான். Oh, I am not well. Yes, there are instances where our organs don't work well, we can't do anything, but many times we blame our health, but the choice of eating anyhow, eating whatever you can dump in your stomach, it was the choice we made. அப்ப நிறைய நேரத்துல எங்க சுகத்தை குறித்து நாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறோம், எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, எனக்கு இப்படி இது சரியில்லை, இப்படி ஆச்சுன்னா. I will tell you an example. ஆனா நாங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு நாங்க விருப்பப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிடுறோம், விருப்பப்பட்டதெல்லாம் குடிக்கிறோம், எந்த டைம்லயும் சாப்பிடுறது, கண்டதையும் வாய்க்குள்ள போடுறதுனால எங்க சுகத்துக்கு நாங்க எடுத்த முடிவுனால தான் அது பாதிப்பு உண்டாகுது. I do night duties. நான் நைட் டியூட்டிஸ் நான் போறது. And in that night duty I used to drink coffee. That is my favorite drink. அப்ப நைட் டியூட்டி செய்யும் போதெல்லாம் நிறைய காஃபி குடிப்பேன். Anybody ask me coffee, I will never say no. யாராவது காஃபி குடிக்கிறீங்களான்னு கேட்டா நான் இல்லன்னே சொல்ல மாட்டேன். And
because I used to drink coffee, I started getting indigestion problem. அப்ப நிறைய காஃபி குடிக்கிறனால நைட் ஷிஃப்ட் The போயிட்டு burn, heartburn. அப்ப நிறைய அந்த நெஞ்சரிப்பு இந்த மாதிரி காரியங்கள் அநேக வர ஆரம்பித்தது. Then I started blaming my night shift. அப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த நைட் ஷிஃப்டால தான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சுன்னு This சொன்னேன். night shift, because of this night shift, I am suffering. Because of this night shift, Lord, why did you give me night shift? I should have done this night shift. Oh, this night shift. Every time I go to night shift, I will be complaining about night shift. அப்ப ஆண்டவரத்துல இந்த நைட் ஷிஃப்ட் பத்தி ரொம்ப புலம்பி கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிருந்தேன். It spoiled my health. இது என்னோட உடம்பு இந்த நைட் ஷிஃப்ட் போறனால தான் எனக்கு இப்படி ஆயிருச்சு, இப்படி தான் ஆச்சு, நான் இப்படி வேலை செய்ய எனக்கு இந்த நைட் ஷிஃப்ட் கொடுத்தீங்க, இந்த மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். God said, shut up, stop your coffee, you will not have indigestion. அப்ப ஆண்டவர் சொன்னால ஒரு நாள் நீ வாயை மூடு, நீ அந்த காஃபி குடிக்கிறத நிப்பாட்டு, சரியாயிரும்னு. The choice I made to stop coffee stopped my indigestion problem. அந்த காஃபியை என்னைக்கு நான் நிறைய குடிக்கிறது நைட் ஷிஃப்ட் போகும்போது குடிக்கிறத நிப்பாட்டனோ அதோடயே அந்த நெஞ்சரிப்பெல்லாம் சரியாயிடுச்சு. So many times now we as elders, uncles, aunties, mummy, daddy, we are going to teach children to make right choices, showing them the consequences. அப்ப ஒரு தாயாக ஒரு தகப்பனாக இல்ல பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு மேலிருந்து நடத்துற ஒரு ஸ்தானத்துல இருக்கும்போது எப்படி முடிவெடுக்கணும், என்ன முடிவெடுக்கணும்ன்றத கற்றுக் கொடுக்கிற இடத்துல தான் நாங்க இருக்கிறோம். There are many things that you can teach your children. உங்க பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய காரியம் நீங்க கற்றுக் கொடுக்கலாம். And I have very less time, I have to finish. The first and foremost choice you need to show your children. அப்ப நீங்க அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய முதல் காரியம் என்னன்னா, the choice to know the Lord as their personal savior and their Lord. அந்த தேவனாகிய கர்த்தரை அவங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக தேவனாக அவங்க அந்த முடிவெடுக்கிறதற்கு நீங்க கற்றுக் கொடுக்கிறதா நீங்க எடுக்கிறதுல முக்கியமான ஒரு டிசிஷன். நான் சொல்றது புரியுதா? Amen. The first choice you have to teach your children is to accept Jesus as their personal savior and the Lord. This is your ministry. This is why God gave you children in your life. This is your responsibility. It's not my responsibility. It is your responsibility. Amen. I will help you, but parents, you are there with them more than I am with them. So it is your responsibility to. Many people say like this, when the Lord speaks, let them speak to my children. The Lord will speak through you. The Lord will speak through you. So the first choice you have to make them understand is to accept Jesus as their Lord and Savior of their life. அப்ப நீங்க அவங்களுக்கு முடிவெடுக்க கற்றுக் கொடுக்கும்போது நீங்க முதலாவது அவங்க எடுக்க வேண்டிய முடிவை கற்றுக் கொடுக்கிறது என்னன்னா, தேவனாகிய கர்த்தரை சொந்த இரட்சகராக அவங்க எடுத்துக்கொள்றதுக்கு நீங்க கற்றுக் கொடுக்கணும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஆண்டவர் அவங்களோட பேசுற டைம்ல பேசட்டும், ஆண்டவர் அவங்களோட இடைப்படுற டைம்ல எடுக்கட்டும். அது தவறு. ஆண்டவர் ஏன் உங்களை வச்சிருக்காருன்னா உங்க மூலமாக அதை கற்றுக் கொடுக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் டைரக்டா அவங்கள்ட்ட பேசட்டும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் உங்களை வச்சிருக்காரு, உங்க மூலமாக உங்க பிள்ளைகள்கிட்ட ஆண்டவர் பேசுவதற்கு. Sunday school teacher should talk to the Sunday school children. அப்ப சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் நீங்க வந்து சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்ட்ட பேசணும். The youth teacher should talk to the youth children. யூத் டீச்சர் வந்து நீங்க உங்க யூத்ஸ்ட்ட போய் The பேசணும். parents should help and talk with your children. அப்ப பெற்றோர் பிள்ளைகள்ட்ட நீங்க போய் சொல்லணும். The pastor should talk to you children. அப்ப சபை போதகர் வந்து சபையில இருக்க பிள்ளைகள்ட்ட பேசணும். Amen. The second choice we must make them understand is to be transformed in the image of Christ. ரெண்டாவது அவங்க மாற வேண்டிய காரியம், நீங்க அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய காரியம் பிள்ளைகளுக்கு என்னன்னா, கிறிஸ்துவ போல அந்த பிள்ளை மாறுவதற்கு நீங்க உதவி I செய்யணும். have no time, sorry. The third choice, destiny choices. What does God want me to do? What is God's purpose in the child's life? You have to help them choose their destiny choices. அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு என்று கர்த்தர் வைத்திருக்க திட்டம், சித்தம், ஊழியங்கள், ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற காரியத்தை சரியாக முடிவெடுப்பதற்கு நீங்க உதவி செய்யணும். There are so many other choices like living healthy, to be financially independent, everything. There are so many choices. So as parents,
we are going to teach them to make the right choices. இப்போ பெற்றோராக அவங்க நிறைய முடிவு எடுக்கணும். பிள்ளைங்க வளரும்போது அவங்க எடுக்கிற எல்லா முடிவுக்கும் நீங்க தான் பின்னாடி நின்று உதவி செய்யணும். சரியான முடிவை எடுக்கிறதுக்கு கர்த்தர் உங்களை மூலமா தான் அவங்களுக்கு பேசுவார். How many of you believe that the Lord is going to take care of my child and I am going to do the ministry for my child? எத்தனை பேர் நீங்க இன்னைக்கு சொல்றீங்க என்னுடைய பிள்ளையை கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து நடத்துவார், என்னுடைய பிள்ளையை இனி வழி நடத்துவதற்கு கர்த்தர் என்னை பயன்படுத்துவார். When the child does wrong, do not encourage, be courageous. அப்ப பிள்ளை தவறு செய்யும்போது பயப்படாதீங்க, தைரியமா கண்டீங்க. And may the Lord remember every prophecies not only on you but upon your children as well. ஆண்டவர் உங்க மேல பேசின தீர்க்க தரிசனம் மாத்திரம் இல்ல, உங்க பிள்ளைகளை குறித்து பேசின தீர்க்க தரிசனம் வாக்குத்தத்தங்களை நினைவு What கூறட்டும். are the 4 C's? நான் பேசின 4 சி என்ன 4 காரியம் என்ன? பெற்றோர் Confident. திடமனதாக இருக்கிறது. You are the best person for your child. உங்க பிள்ளைக்கு நீங்க தான் சரியான ஆள். Number 2, இரண்டாவது காரியம் என்ன? connection. அவங்களோடு உறவுல அந்த துண்டிக்கப்படாதபடிக்கு உறவுல Your இருக்கு. connection with children, your connection with young children, your connection is important. நீங்க அந்த பிள்ளைங்களோட அந்த உறவுல இருப்பது ரொம்ப முக்கியம். If you are not connected, somebody else will go and connect with your children. உங்க பிள்ளைங்களோட நீங்க கனெக்ஷன் இல்லாட்டி வேற யாராவது ஒருத்தர் உங்க பிள்ளையோட கனெக்ஷன்ல வருவாங்க. Number 3, courageous. மூன்றாவது தைரியமாக இருக்கிறது. Number 4, choice. Help them to make the right choices. நாலாவது சரியான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு நீங்க Shall பிள்ளைகளுக்கு we உதவி start to செய்யணும். pray now? எல்லாரும் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்.